من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکر وذکر ورجاہ۔ برادران حضرت، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ تو ہم یہاں جو جمع ہیں اپنے ایمان کی تجدید کے واسطے جمع ہیں اور ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ حقیقی الہ کیا ہے۔ تو ہم حقیقی الہ کی پہچان کے لیے یہاں بیٹھے، یہاں جمع ہو رہے ہر ہفتہ اور الحمدللہ مولانا کو دے رہے وہ حقیقی الہ کی پہچان کی ایک ایک اعتبار کے حساب سے علم دے۔ تو تھوڑا ہم الہ کے بارے میں تھوڑا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا جو کلمے میں جو اللہ دعوت ہم کو دے رہا، ہم جو دعوتی کلمہ اس کو بولتے، کیوں بولتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے جزء الوہیت میں اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ ہوں۔ جیسا ہم اکثر ہمارے پاس بات آتی کہ کلمے میں اللہ تعالیٰ اللہ پر ایمان نہیں لے رہا، اپنے اس میں وصفی پر ایمان لے رہا جو الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کی تشریح فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے۔ تو ہم الہ کو سمجھنا ہے ہمارا۔ تو الہ کا مطلب کیا ہے ہم سمجھے، یہاں پہ باہر ہم بیٹھ کے سمجھے کہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ حاجت روا۔ ہم اسے لاسٹ حلقے میں بھی بات آئی تھی کہ اگر ہم الہ کا مطلب معبود لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا، جو اکثر لوگ سمجھتے کلمہ طیبہ کا ٹرانسلیشن کرتے۔ معلوم رہتا تھوڑے لوگوں کو کہ کلمے کا مطلب بولے تو الہ سے معبود کو لیتے، لیکن اگر ہم الہ سے معبود کو لیں گے تو وہ کفر ہوئے گا، کیونکہ ہم سنیں کہ جب اللہ ہی اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تو پھر اس کی عبادت کون کر رہا تھا؟ معبود کا معنی یہ ہے کہ عبادتوں کا لینے والا۔ جب اللہ ہی تھا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تو کیا جب اللہ معبود نہیں تھا؟ سمجھے، غور و فکر کرے تو وہاں پہ معبودیت کا انکار ہو رہا، کیونکہ جب کوئی عبادت دے رہا نہیں تو اللہ عبادت لے رہا کیسا؟ تو اپنا معبود اگر لیں گے تو وہ انکار ہو رہا وہاں پہ۔ لیکن اللہ کی کوئی بھی اسم کا اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر انکار کرے تو وہ کفر ہے۔ تو ہم معبود نہیں لے سکتے الہ کا مطلب۔ تو ہم سمجھے کہ الہ کے معنی کیا ہے؟ حاجت روا کے۔ تو کیا اللہ ہم کو اپنی ہر حاجت پوری کرتے ہوئے دکھ رہا؟ اپن اگر سپوز کسی کو اپن یہ دعوت دیں گے کہ اپنے کو کلمے سے یہ ایمان لانا ہے کہ میری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ میری ہر حاجت کو پوری کر رہا، تو اگر اپن کسی کے سامنے پیش کر کے دیکھو نہیں کیا کرتا، غور و فکر کرتا، ہو بھائی اللہ اس حاجت پوری کر رہا، کیوں نہیں بولتا؟ انہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا بتاتا؟ ہو بھائی اللہ ہی دے رہا میرے کو، بول کے میرے پاس ہے۔ انہیں کیا بولتا؟ حاجت روائی پن سے ان کی فہم کیا ہے، مگر ہم کیا سمجھ حقیقی حاجت روائی پن کیا ہے؟ اگر ہم کسی کے سامنے یہ پیش کریں کہ تم اللہ الہ سے مطلب حاجت روا کے لو، تو انہیں کیا بولتا؟ ہو بھائی میں محنت کر رہا ہوں، اللہ ہی دے رہا میرے کو پیسے، تو اللہ ہی پوری کر رہا نا بھائی حاجت، اللہ ہی دے رہا، میں کوئی اور دے رہا بول کے میں ایمان نہیں لا رہا ہوں، میں محنت کرا تو اللہ ہی دے رہا بول کے میں ایمان لا رہا ہوں۔ تو انہیں کیا بول رہا؟ حاجت روائی کا وہ مطلب لے رہا، لیکن وہ حاجت روائی کا مطلب نہیں ہے، وہ رازق کا مطلب ہے۔ اپن کچھ کر رہے ہیں اللہ اپنے کو دے رہا، وہ اللہ رازق ہے بول کے دے رہا، اس میں حاجت روائی پن اس شے میں کہاں دکھ رہی ہے اپنے کو؟ اگر یہ غور و فکر کی بات ہے کہ اگر اپن کسی کو بولے نہیں تم حاجت روا مانو اللہ کو بولتے، کیا بولتا؟
ہو بھائی اللہ ہی دے رہا بول رہا کہ ہر کسی کی فہم یہی ہے اللہ دے رہا بول کے، اللہ دیا بھائی کھانا میرے کو، اللہ پہنچایا، میں کھا لے کے اپنی بھوک ختم کر لیا، کاروبار چل رہا اللہ ہی چلا رہا، پیسے مل رہے تو میں پیسے سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ ہی پوری کر رہا میری حاجت، لیکن وہ حاجت روا پر نہیں ہے، وہ حاجت روا وہاں پہ اللہ نہیں دکھ رہا اپنے کو، اللہ وہاں پہ اپنے کو رازق دکھ رہا، یہ بھی ایمان ہے لیکن کم درجے کا ایمان ہے، خالی اللہ کو رازق ماننا ایمان ہے وہاں پہ کہ اللہ دے رہا، جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچا رہا، اللہ تعالیٰ کھانا دیا ہم کو، ہم بھوک مٹا لی، اللہ تعالیٰ دولت دے رہا ہم اسے اپنی ضرورت پوری کر لے رہے، یہاں پہ ایمان کیا آ رہا، یہاں پہ رازق پہ ایمان آ رہا، حاجت روائی پہ ایمان نہیں آ رہا یہاں پہ، تو ہم کیا ایمان لانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایمان ہے کم درجے کا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا لاسٹ ٹائم بات آئی تھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ایمان لے رہا، اپنے تمام اسموں پہ ایمان لے رہا، لیے ہو رہا اللہ تعالیٰ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی، میرے تمام ناموں میں اور صفاتوں میں ایمان لا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہم حاجت روائی پن سمجھ رہے ہیں اس میں صرف ایک ہی صفت پہ ایمان آ رہا، رازق بول کے ایمان آ رہا، مکمل الہ پہ تو ایمان نہیں آ رہا، ہر صفت کو ملائے تو الہ بن رہا، مگر ہم الہ سے ایک ہی صفت کو اس کا مطلب لے رہے کہ ہے کوئی اللہ ہی دے رہا تو میری حاجت پوری ہو رہی، بولتے ہم سمجھ رہے، دیکھو ہمارے پاس بھی وہی ہے، اگر اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا، ہر شے کے ساتھ رہ کے حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ کو، ہم کیا سمجھ رہے یہ اللہ نے کچھ دے دیا میں اسے حاجت پوری کر لیا، تو وہاں پہ اللہ نہیں دکھ رہا اپنے کو، دیتے ہوئے اللہ دکھ رہا مگر وہ شے میں اللہ نہیں دکھ رہا، لیکن اللہ کیسا حاجت پوری کر رہا، ہر شے کے ساتھ رہ کے اللہ تعالیٰ حاجت پوری کر رہا، اللہ یہ نہیں بول رہا کہ میں تم کو یہ چیز دے دیا تو اس سے اپنی حاجت پوری کر لو، یہ نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا پر اللہ تعالیٰ، مطلب کوئی شے حاجت پوری نہیں کر سکتی، ہم کیا سمجھ رہے یہ اللہ نے کو دے دیا میں اس سے حاجت پوری کر لیا، تو ہمارا کیا ہے ایمان وہاں پہ شے سے حاجت پوری ہو رہی ہماری، مگر ہم سمجھ رہے اللہ نے کو یہ شے دیا تو میں اس سے حاجت پوری کر لیا، اللہ ویسا ایمان لے رہا اللہ میں ہر کوئی شے حاجت پوری نہیں کر سکتی سوائے میرے بول رہا، تو وہ شے میں وہ حاجت روائی کر دینا، ہمارے کو کیا دکھ رہا وہ شے میں شے کی حاجت روائی کر دکھ رہی، دینے والا اللہ دکھ رہا ہمارا، تو ہمارا ایمان یہاں تک ہے کہ اللہ دیا بھائی تو میں پوری کر لیا، لیکن وہاں پہ بھی نقص رازق تو ہے، اللہ کو رازق تو مان رہے، پھر باقی کا حصہ کیا ہے، جیسا اگر ہم وہاں پر اکثر بات آتی تھی ہر کسی کے پاس ایمان کی کچھ چنگاری ہے، مطلب ایک پرسنٹیج بہت بڑا ایک روم ہے اس میں خالی ایک چنگاری ہے تو کیا انہیں پورے روم کو روشن کر سکتی، ایک چنگاری ہے انہیں، بائی کا کیا ہے اندھیرا ہے نا، اگر ہمارے دل میں بھی ایمان کی خالی چنگاری ہے تو بائی کا اندھیرا کیا ہے وہ یہ نقص ہے، وہ شرک ہے، کفر ہے بھرے ہوا، وہ کیسا جانا پھر یہ ایمان بننا، خالی رازق تک ہم ایمان لا رہے، وہ پورے مکمل ایمان الہ پر ایمان لائے تو پوری روشنی کی روشنی رہتی، وہاں پہ اندھیرا رہتا، پھر مکمل الہ پہ ایمان لائے تو اندھیرا نہیں رہتا، ہم سمجھ رہے تھوڑا ایمان لائے، بے شک لائے تھوڑا ایمان لیکن اتنا ہی وہ اتنا ہی کام آتا پھر مکمل، لیکن اللہ کیا دعوت دے رہا مکمل الہ پہ ایمان لاؤ کی دعوت دے رہا اللہ تعالیٰ، تو ہم لا رہے گا الہ، اب جیسا بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ رہ کے ہماری حاجت پوری کر رہا، ہمارے کو اللہ نہیں دکھ رہا شے دکھ رہی، لیکن شے تو دکھ رہی حاجت پوری کرتے ہوئے، اس میں اللہ کہاں دکھ رہا ہمارے کو حاجت پوری کرتا ہوں، اللہ کیا فرما رہا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ تم چاہے مشرق کی طرف دیکھو یا مغرب کی طرف دیکھو ہر چیز میں تمہیں میرا جلوہ دکھنا پڑ رہا اللہ تعالیٰ، مطلب شے میں اللہ ہی دکھنا اپنے کو، لیکن ہمارے کو کہاں دکھ رہا، اگر ہم سپوز اپن سمجھ لے رہے ہاں بھائی ہم ایمان والے ہیں بلکہ بے فکر ہے نا، تو مکمل ایمان والے ہیں کیا، یا دعوت یہی ہے، یا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپن یہاں پہ دعوت صرف ایمان لانے کی دعوت نہیں دے رہے، مکمل ایمان لانے کی دعوت دے رہے یہاں پہ، تو مکمل ایمان تک پہنچنا ہے ہمارے کو، اب اپن جو ہمیشہ بات آتی تھی ایمان کی دعوت ہے تو کیوں ہے، کیونکہ ہم تھوڑے ایمان کی وہ خالی ایمان کی چنگاری کی دعوت نہیں دے رہے یہاں پہ، مکمل ایمان جیسا اللہ تعالیٰ لاگو ہے، کیا ہے وہ مکمل ایمان، ہر شے سے حاجت روائی پر ہٹ جانا، اتنا مکمل ایمان لانا ہے ہمارے کو، اس کی محنت کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، اگر لوگ اکثر پوچھتے بھائی ارے بھائی بار بار وہی بات کیوں کر رہے بھائی، وہی لا الہ الا اللہ کی بات کیوں کر رہے بولے تو وہ مکمل ایمان لانا ہے ہمارے کو، ہم نہیں لا رہے وہ مکمل ایمان، ہم تھوڑا سا ایمان لا کے سمجھ رہے کہ ہمارا کام ہو گیا سمجھ رہے، لیکن نہیں، یہ طریقت کا ایمان ہے، کیا ہے پہلے طریقے سے بات آتی تھی شرک کی بی کو بنیاد کو اپنے تختے دل سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور توحید کا گلمن ڈال لیتا ہے، تو مکمل شرک ہٹ جانا، بی کو بنیاد کے ساتھ شرک ہٹ جانا، مطلب کوئی شے حاجت پوری نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے، وہ توحید کا گلمن آ جانا، تو ویسے ایمان کی واسطے ہم محنت کریں، لیکن ہمارے کو نہیں دکھ رہا ویسا ایمان،
अगर वैसा ईमान हम आपको दिखता था, अगर हम देख लो अपनी जिंदगी में, अगर हम देखना हमारी जिंदगी में अगर वैसा ईमान दिखता था कि मेरे को हर शय से अल्लाह मेरी हाजिर पूरी करते हुए दिख रहा, तो फिर मेरी जिंदगी का अमल कैसा रहता, मेरी हालत कैसी रहती। सपोज भैया किसी को हम दावत दिए, तो अगर हमें समझ रहा कि हाँ भाई मेरे पास मुकम्मल ईमान है, तो कैसा रहना मुकम्मल ईमान, हर शय के साथ अपने को अल्लाह दिखना। अपन भी शय है, फिर वैसा बोले तो अपन भी शय है, तो अपने साथ भी अल्लाह दिखना अपने को। अब हर आन अल्लाह अपने साथ है, तो फिर मेरा अमल कैसा रहना, क्या हमारा अमल वैसा है, हर आन मेरे साथ मौला है। अपन हर शय में हर शय से निकालना है ना, अपन भी वो शय है, अपन भी एक शय है, तो अपने से भी निकालना, तो अपने अंदर भी हाजिर रवाई पर अल्लाह की दिखना अपने को। मतलब अल्लाह हाजिर रवा कैसा पूरी कर रहा, शय के साथ रह के हाजिर पूरी कर रहा अल्लाह ताला, तो अपने साथ भी अल्लाह दिखना हमारे। क्या हमारे साथ अगर अपने को अल्लाह दिखा, तो हमारा अमल कैसा रहता, हमारी जिंदगी कैसा रहती। अब इसीलिए हम अमल की दावत ले देते हैं यहाँ पे, क्यों, अगर ईमान मुकम्मल आ गया तो उन्हें मौला को अपने साथ ही चाहता, जब मौला को अपने साथ पाएंगे तो उसका अमल खुद ब खुद बेहतर हो जाता। अल्लाह अल्लाह मेरे साथ बोल के उन्हें देख रहा, तो क्या उन्हें कोई बदअमली कर सकता, क्या उन्हें कोई अल्लाह का हुकूक छोड़ सकता, या कोई अल्लाह ऐसी चीज कर सकता जिसमें मर्जियात इलाहिया नहीं है। जब उन्हें अल्लाह ताला को अपने साथ पाया, तो खुद ब खुद उसका अमल दुरुस्त हो जाता, उसको अमल की दावत देने की जरूरत नहीं है। क्या हमको अमल की दावत देने की जरूरत है, क्या हमको ये बोलने की जरूरत है भाई तुम ये अच्छा अमल है, ये अच्छा अमल है। सबको मालूम आजकल अच्छे अमल क्या है, बुरे अमल क्या है, मगर कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह को अपने साथ नहीं पा रहे, अल्लाह को अपने साथ नहीं पा रहे बोलते जो मर्जी में अमल कर रहे। अगर हमको अल्लाह हमारी हर हाजिर पूरी हुई दिखता, करते हुए दिखता, तो कैसा देखते हम अल्लाह ताला को अपने साथ ही देखते, क्योंकि हमारी हर हाजिर हम समझ रहे हाजिर बोले तो कोई चीज से मेरी हाजिर पूरी हो रही, तो उसमें चल रहा हाजिर रवा है, समझ रहे। सपोज मैं कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, सपोज मैं कहीं बैठे हुआ हूँ, खाली पूरे कमरे पूरे दरवाजे बंद करके मैं बैठा हुआ हूँ, कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, तो क्या जब अल्लाह हाजिर रवा नहीं है मेरा। हम देखो कैसे कैसे हमारे दिलों में कैसे कैसे हाजिर रवा बन के अलग अलग पेजेस बने हुए। एक तो हम समझ रहे अल्लाह दे दिया, दे के हमारी हाजिर पूरी कर रहा समझ रहे, दूसरा खाली शय से हमारी हाजिर पूरी कर रहा समझ रहे, मेरी फिर हाजिर कैसा पूरी कर रहा अल्लाह ताला, कुछ भी मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा भाई शय दूसरी, खाली बैठे हुआ हूं, तो जब अल्लाह ताला क्या हाजिर तो पूरी नहीं कर रहा मेरी, जब भी अल्लाह हाजिर पूरी कर रहा हमारी, हमारे कहां दिख रहा मगर कभी गौरव फिक्र करे अकेले बैठ के कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हुए भी अल्लाह मेरी हाजिर पूरी करते हुए दिखा, हमको हमारे साथ दिखा तो समझ में आता हो अल्लाह ये भी हाजिर मेरी पूरी कर रहा। हम क्या समझ रहे, मैं ये सांस ले रहा समझ रहे, हम समझ रहे ना भाई हाँ भाई अल्लाह मेरी कोई हाजिर पूरी नहीं कर रहा, तो ये सांस कैसा चल रही। अगर सपोज हम समझ रहे कि ये सांस मैं चला ले सकता हूँ, तो फिर सोचो एक 30 सेकेंड के वास्ते रोक के बताओ सांस, एक इंसान मैक्सिमम 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक रुका सकता है, उसके बाद लेना ही लेना है उसको, क्यों, वो हाजिर अल्लाह पूरी कर रहा, वो दे रहा हो नहीं तो अपने को लेना ही चाहिए, रोक ही नहीं सकते। अब नहीं मैं ले लेता हूँ, मैं छोड़ दूँ नहीं सांस ले लेता हूँ, वो भी 10 सेकेंड नहीं छोड़ सकते, 15-20 सेकेंड नहीं छोड़ सकते, उसके बाद छोड़ना ही है, क्यों, अल्लाह उसके बाद दूसरी सांस दे रहा है अपने को, अल्लाह उसके बाद एक सांस के बाद दूसरी सांस अल्लाह दे रहा हमारे को, वो हाजिर अल्लाह पूरी कर रखा है। हमने आपको कभी फिक्र हुई अरे ये सांस के बाद दूसरी सांस आती नहीं आती, क्या हमारे फिक्र हुई, अल्लाह ऐसी हाजिर पूरी कर रहा अपनी, हमारे को काम दिख रहा। मगर देखो अगर हमारा को ऐसा दिखता अल्लाह ताला हर हाजिर हमारी पूरी करते हुए, तो हमारा अमल कैसा रहता था। और अब एक हाजिर रवाईपन अपने अंदर कैसा बैठे हुआ है, चलो भाई अल्लाह मेरे को दे रहा है तो मैं देख ले रहा हूँ। अब यानी जैसा पहले जो बात आ रही थी कि अल्लाह मेरे को ये दिया, ये पैसे मेरे को दिया, इसमें हाजिर रवाई अल्लाह मेरी पूरी कर दिया। अब जो किसी को अल्लाह ताला दे रहा नहीं मगर हमारे से पूरी करा रहा है उनकी हाजिर, जैसा हमारे माँ बाप है, हमारे बीवी बच्चे हैं, उनकी हाजिर हमारे से पूरी करा रहा अल्लाह ताला, तो वहां कहां दिख रहा अपने को हाजिर पूरी करा होता है अल्लाह, क्या दिख रहा अपनी को, तो अपनी हाँ भैया पैसे अल्लाह दिया मेरे को, मैं हाजिर पूरी कर ले रहा हूँ, उनके दिख रहा, उनकी हाजिर कैसा पूरी कर रहा अल्लाह ताला, उनको तो पैसे नहीं दे रहा ना, उनको तो खाना नहीं दे रहा, अपने को दे रहा पर उनको पहुंचा रहे, तो फिर उनका हाजिर रवा कौन है, अल्लाह है, अपन बने गए हाजिर रवा वहां पे। अपने को ये पूरे चीजों को निकालना है ना, उनका हाजिर रवा कोई है ना, अपन वहां पे हाजिर रवा बने हुए हैं, तो ये भी नफी करना है, तो ऐसा निकालना है हमारे शिर्क को, ऐसा अल्लाह को पहचानना है जो अल्लाह ताला बोला, जो आगे अल्लाह ताला बोला कि इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अन्ना फाबुदून, पहचानो बोला अल्लाह ताला मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह बोल के पहचानना नहीं है, इलाह बोल के पहचानना है। वो इलाह कैसा, हर हाजिर पूरी करते हुए हमारे दिखना अल्लाह ताला, मगर हमारे दिख रहा नहीं हाजिर पूरी करते हुए, क्यों समझना नहीं चाह रहे, फिक्र करें तो समझ नहीं आती कि कैसा अल्लाह ताला हाजिर पूरी कर रहा हमारी।
तब अल्लाह ताला ऐसी हाजिर पूरी कर रहा। तो अल्लाह ताला वही बता रहा कि फाबुदुन बोल रहा। फाबुदुन के माने हम इससे पहले देखे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो अक्सर हमारे पास आती है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, वहां पे भी याबुदुन है, यहाँ पे भी याबुदुन ही है वो। तो ये याबुदुन के माने क्या है? यारिफून के है, इबादत के नहीं है यहाँ पे। यारिफून क्या पहचान, यारिफून यानी पहचानना, यानी अल्लाह ताला को इलाह पहचानना। हर हाजित अपनी पूरी करते हुए अल्लाह दिखना हमको, हमारी भी अगर हम कोई चीज इस्तेमाल भी नहीं करें तो वहां पे भी अल्लाह हमारी हाजिर पूरी कर रहा। ये जो दिल हमारा दिन भर चल रहा, 24 घंटे चल रहा, क्या हम चला ले रहे? क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? भाई 24 घंटे चल रहा, थोड़ी देर रुका देंगे अपन इसको, बहुत थक गया होगा। जो अपना दिमाग चल रहा, हर 24 घंटे जो दिमाग चल रहा, नींद में भी चल रहा दिमाग, ये नहीं नींद सो गए तो दिमाग रेस्ट ले रहा बोल के नहीं, नींद में भी दिमाग चल रहा। क्या हम उसको कंट्रोल करें कि अरे रुक जा, तो पूरा दिन चल रहा, रात में तो भी रुक जा बोले तो भी वहां भी नहीं रुक रहा, दिन में भी चलते ही जा रहा दिमाग। क्या हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं? कि कौन पूरी कर रहा हाजितें हमारी? अंदर से अंदर जो हाजितें हमारी पूरी हो रही, कौन पूरी कर रहा? हम समझ ले रहे चलो भाई वो चीज ले ली कि मैं अल्लाह ताला की मेरी जरूरत है पूरी कर ले रहा, समझ लो। क्या ये अपन चला ले सकते अपने से? क्या कभी हम क्या फिक्र करें कि ये कैसा चल रही, ये कंटिन्यूसली कैसा चल रही, क्या इसमें कोई नक्शा आ गया? सपोज भाई सबसे बड़ी अपनी हाजित ये है, अब अगर गौर फिक्र करें तो सबसे बड़ी हमारी हाजित ये है कि ये जिस्म अल्लाह हमको देना। ये सोच समझ के देखो एक बार, अल्लाह मालिक है ना भाई, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अल्लाह मालिक है बोल के हम जान रहे हैं, तो अल्लाह क्या पूरी कायनात का मालिक है बोल के हम जान रहे हैं, तो ये जिस्म का भी मालिक अल्लाह है। और हमको कैसा दिया अल्लाह ताला? ये नहीं अमानतन दिया, यानी ये जिस्म भी अमानतन दिया अल्लाह ताला। और कैसा दे रहा अल्लाह ताला? हर आन दे रहा हमको। सपोज ये भाई ये जिस्म का एक हिस्सा अल्लाह ताला ले लिया, अल्लाह ही मालिक है ना, जब चाहे ले ले सकता हूँ। अगर एक हिस्सा ले लिया, ये हाथ ले लिया, अगर सपोज अल्लाह ताला कुछ भी होके कोई भी रीजन से ले सकता अल्लाह ताला, या तो एक्सीडेंट में पूरा हाथ ही चले जा सकता, या कोई नक्शा आ गया दिमाग में हाथ ही नहीं चल रहा, तो वो हम क्या करेंगे? वो टाइम पे क्या कर सकते हैं? हम कितने मोहताज है? क्या हम ये अल्लाह ताला से कॉन्ट्रैक्ट ले लेके आए कि भाई 60 ईयर्स तक तुम्हारा ये जिस्म पूरा दे दूंगा मैं सही सलामत तक, इसको इस्तेमाल करो बोल के? क्या हमारे पास गारंटी है कि ये जिस्म मेरे पास 60 साल तक 70 साल तक ऐसे रहेगा बोल के? क्या गारंटी है? आज है, कल को एक हाथ नहीं रहा तो फिर हमारी क्या हालत होगी? क्या हम कोई भी काम कर सकते अपना? अगर सांस तो चल रही, पैरा नहीं चल रही, सपोज कल उठे, हम उठे, पैरा नहीं चल रहे, या कुछ हो गया, अल्लाह ताला पैर ले लिया हमारे, फिर हमारी कैसा पूरी होगी हाजिर? क्या हमारा यकीन है अल्लाह ताला जब उस वक्त मेरी हाजिर पूरी करेंगे बोल के? अब ये पूरा जिस्म हमारा सही सलामत चल रहा, हाथ चल रहे, पैर चल रहे, ये जिस्म यू इस्तेमाल कर लेके हम कमा ले रहे, कमा लेके जब हमारी जरूरतें पूरी हो रही तो जब हम बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरी हाजिर पूरी करा हुआ बोल के, कहां से पूरी करा अल्लाह ताला? ये जिस्म ही तुम्हारा नहीं है, तुम ये जिस्म के तक मोहताज है। अल्लाह तुम्हारा जिस्म दिया तो तुम उसको इस्तेमाल करके अपनी हाजिर, जो हम समझ रहे हैं ये अल्लाह ताला मेरे को जिस्म दिया था, मैं जिस्म को इस्तेमाल करके अपनी मेहनत कर लेके हाजिर पूरी कर ले रहा हूं, समझ रहे? पहले तो तुम जिस्म के मोहताज है, ये जिस्म है किसका? जिस्म ही अल्लाह ताला का है। जिस्म अल्लाह ले लिया तो क्या सब खत्म ना? सब खत्म कर लिए, जिस्म की बात है। एक जिस्म अल्लाह ले लिया, पूरा में को आधा भी ले लिया। अगर अल्लाह ताला किसी नहीं है, लोग देखो है बहुत सारे लोग दोनों पैर नहीं रहते, दोनों हाथ नहीं रहते, कैसा फिर उनका कैसा हाजिर पूरी कर अल्लाह ताला उनकी? ये इतने बड़े हम मोहताज है, हर आन हम अल्लाह ताला के मोहताज है, लेकिन इतना अल्लाह ताला हम हर आन ये जिस्म सही सलामत हमको दे रहा तो भी हमको एहसास नहीं होगा कि आज ये जिस्म मेरे पास सही सलामत है बोल के। इतनी मोहताजी हमको, क्या हमारे पास गारंटी है कल मैं सुबह उठा या कल के दिन ये जिस्म पूरा सही सलामत मेरे पास रहता, फिर मैं कल भी ऐसी काम करने की मेहनत कर ले सकता हूँ, कल भी रिस्क कमा ले सकता हूँ? क्या ये गारंटी है हमारे पास? कितना मोहताज है हम, हर आन मोहताज है, लेकिन हमको मोहताजी दिख रही नहीं। कहाँ पे दिख रही? देखे तो भी दूसरों को देखे, दूसरी शय में देख रहे हैं मोहताजी। अगर हम मिल्कियत भी अल्लाह ताला की देख रहे हैं तो दूसरे शय पे डाल के अल्लाह मालिक नहीं समझ रहे। सबसे पहले मालिक तो अल्लाह अपना है, वहां तक भी बोल दिए, यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक भी आ जाना, फिर वहां तक तो बोल रहे, कम से कम वहां तक बोले तो फिर यहाँ पे भी आते, मगर वहां तक भी बोल रहे तो यहाँ पे आना। फिर ये अपने आप को भी मोहताज समझना, कैसा मोहताज? ये जिस्म अल्लाह ताला का जब चाहे ले ले सकता हूँ, एक जिस्म खत्म हो गया तो फिर अपन कुछ कर सकते। इतनी मेहनत अपन जिंदगी लगा रहे, क्या किसके वास्ते? ये जिस्म के खातिर ही लगा रहे। कई को ये जिस्म अच्छे घर में रहना, ये जिस्म अच्छी गाड़ी में घूमना, ये जिस्म के पास अच्छा मोबाइल रहना, ये जिस्म के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े रहना, जिस्म के पास महंगी महंगी घड़ी रहना, महंगा फोन रहना, कई को ये जिस्म के वास्ते पूरी मेहनत, ये पूरी दुनिया की जो मेहनत अपन कर रहे हैं
खाली ये जिस्म के वास्ते कर रहे हैं, ये जिस्म के वास्ते बीवी बच्चे होना, ये पूरे जो चीजें जो चल रहे हैं हमारे जिस्म के वास्ते चल रहे हैं। एक लम्हे में ये जिस्म अल्लाह ताला ले लिया तो क्या कर सकते हम? क्या कुछ कर सकते? बोल सकते अरे अल्लाह ताला मैं एक साल में मेरी पूरी मेहनत का फल मिल जाता था मेरे को, कहीं के अभी कहीं की रोकी है, एक साल तक मैं ये जिस्म के और फायदा उठा लेता था, या जो भी मेरे कारोबार थे एक साल में मेरे को डबल प्रॉफिट हो जाता था, तो मैं और जरा ये जिस्म को और अच्छी उसमें गुजारता था, थोड़े और अच्छे घर में रहता था, थोड़े और अच्छे कपड़े पहनता था। ये बोल सकते हैं अपन, गारंटी है हमारी। कितने मोहताज है अपन, एक ये ले लिया खाली ये उंगली भी ले लिया अगर अल्लाह ताला, खाली एक उंगली है थंब ले लिया अगर अल्लाह ताला, ये हमारा अंगूठा ले लिया, तो हम उतनी भी एक अंगूठे की हाजत अपनी पूरी नहीं कर सकते दूसरे चीजों से, सिर्फ इतने मोहताज है अपन। लेकिन हमको एहसास हो रहा कि अल्लाह ताला ये ले लिया तो क्या है, देखो हम कितने बेगैरत थे, अगर इंसान रह के हम कितने बेगैरत थे, अल्लाह ताला की जिस्म ले लेके अपने कामा कर ले रहे फिर। लेकिन अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, उन्हें देख रहा, हमारे साथ रह के ही देख रहा कि इन्हें मेरी मिल्क को अपने मर्जी से इस्तेमाल कर ले रहा, लेकिन फिर भी उन्हें अगले दिन हमारी हाजिर रवा कर रोक रहा नहीं, फिर भी दे रहा वहां पे। अल्लाह ताला इतना रहमान है, उन्हें देख रहा। देखो अगर एक मिसाल के तौर पे अगर कोई एक मालिक है, उन्हें एक ड्राइवर है, कार मालिक की है, मालिक पीछे बैठे हुआ है, ड्राइवर सामने है, मालिक को नजर है पूरी कि कहां जा रही गाड़ी, ड्राइवर क्या कर ले रहा गाड़ी से सब मालूम। लेकिन अगर ड्राइवर उसे गाफिल हो गया मालिक से, अपनी मर्जी का चला रहा, तो एक हद तक मालिक भी बोलकर जाने दो, कल देखेंगे, जाने दो परसों देखेंगे, कभी ना कभी तो इसको वापस आना ही चाहिए मेरे पास। अगर उन्हें अपनी मर्जी से वो गाड़ी को चला लिया तो गाड़ी उसकी तो नहीं हो जाती, कभी ना कभी आते तो उसको हिसाब देना है, ठीक है कर रहा ना करने दो, फिराने दो, जा गाड़ी फिराता देखेंगे कब तक फिराता, कभी ना कभी तो वापस आना ही चाहिए। फिर अब हम भी क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की मिल्क को अल्लाह ताला अपनी मर्जी से चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह मेहरबान है, चलने दो, वो अल्लाह ताला हाजिर पूरी करते ही जा रहा है उन्हें हमारी, तो हमारे जरूरत ही नहीं पड़ी देखने की अल्लाह हाजिर पूरी कर रहा है। उन्हें इतना रहमान है कि अपने आज अगर पूरी दिन भी अपन अगर उसके नाफरमानी में गुजार दिए, फिर कल में अपनी हाजिर पूरी कर रहा। ये नहीं कि आज हम पूरी नाफरमानी में गुजार दिए तो कल में हाजिर पूरी करना रोक दे रहा, वैसा नहीं कर रहा अल्लाह ताला। जब मरे जम तक हमारी हाजिर पूरी कर रहा, दरवाजा खुला रखा वहां तक भी कि तुम मरे दम तक तो भी देख लो तुम्हारी हाजिर कौन पूरी कर रहा था बोल के अल्लाह ताला। लेकिन हम कितने बदबख्त है, कितने वो है, पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर ले रहे ना, मरे जब तक भी नहीं पहचान रहे कि अल्लाह मेरी हाजिर पूरी करेगा, तो फिर हम खबर में जाके क्या जवाब देंगे। अगर ठीक है भाई, अगर कोई समझ रहा कि थोड़े से ईमान से भी काम हो जा रहा, भाई हाँ हो जाने दो, तो अक्सर लोग बोलते ना भाई थोड़ा भी ईमान है तो बस है, तो थोड़े भी ईमान को अल्लाह ताला जन्नत देने के लिए राजी है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हारी जन्नत मिल गई तो। हदीस शरीफ में खबर आती है कि जो सबसे बड़ा आखिर में जो दोजख से निकाला जाएगा, जिसके सबसे कमतर ईमान रहेंगे, जो आखिर में दोजख से निकाला जाएगा, उसको भी ये दुनिया के दुगनी जन्नत मिलेंगी। यानी उतने गुनाह करने के बाद भी उसको ये दुनिया की दुगनी जन्नत मिल गई, तो जन्नत क्या है फिर, जन्नत की वैल्यू क्या है? एक इतने बड़े गुनहगार को जो दोजख से आखिरी में निकल रहा था, उसके इतने गुनाह हुए, उसको भी जन्नत मिल जा रही, तो फिर जन्नत क्या है? उतने से थोड़े ईमान मिल गया तो हम थोड़ा ईमान रहा तो अक्सर बात आती ना भाई, थोड़ा ईमान रहे तो भी जन्नत मिल जा रही भाई, और जाओ ले लो जन्नत, क्या करके जन्नत में रह के। मुकम्मल जो ईमान आएगा उसकी क्या रहेगी? जिसको मुकम्मल ईमान आएगा उसको अल्लाह ताला अपने साथ रखेगा, अल्लाह ताला अपना दीदार उसको कराएगा। क्या जिसको जन्नत अल्लाह ताला अपनी बख्शिश से जिसको जन्नत दे रहा, क्या उसको अपना दीदार खास कराएगा? नहीं कराएगा। जो यहाँ पे अल्लाह ताला को पहचान के यहाँ पे देख के गया तो अपना दीदार खास वहां पे कराएगा। तो जन्नत में यार नहीं है हमारे वास्ते। यहाँ पे जो हम अहले तरीकत का जो इल्म हासिल कर रहे हैं, तो मुकम्मल ईमान हासिल करके अल्लाह को यही पा लेके चले जाएंगे, तो वहां पे तो दीदार खास में रहेंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। तो ऐसा इल्म हासिल करना है हमको, ऐसी तौहीद हासिल करना है, ऐसा हमको ये शिर्क जो हमारा थोड़ा ईमान है, सपोज परसेंटेज में भी अगर हम लेंगे, आज अपना 10 है परसेंट, कल 15 20 ऐसा बड़ा बड़ा के करेंगे, लेकिन जो बाकी 80% है वो क्या है? वो शिरकिच है, वो कुफरिच है, वो निकालना है, वो हल्लू हल्लू कम करके ये ईमान की परसेंटेज को बढ़ाना है। वो मेहनत के वास्ते हम लगे हुए ताकि 100% ईमान वाले बन के चले जाएंगे, बनके लगे हुए। इसीलिए हर हफ्ता मेहनत करना है। लोग समझेंगे नहीं तो कई को मेहनत करना है, पूरी जिंदगी कई को मेहनत करना है, कम ज्यादा होते रहता। फिर ये अगर हम नहीं मेहनत करेंगे तो फिर ईमान का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो वो बढ़ा क्या परसेंटेज? वो शिरक का परसेंटेज बढ़ा, वो कुफर का परसेंटेज बढ़ा। जितना
ज्यादा परसेंटेज रहेगा उतना ही हमको प्रॉफिट मिलेगा। जिंदगी में देख रहे हैं जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी प्रॉफिट अपने को उसके हिसाब से मिलेगा। जितना ईमान रहेगा उतना प्रॉफिट मिलेगा। थोड़े ईमान पे सब कुछ मिलना बोले तो कैसा मिलता? 1% ईमान पे है भाई, कुछ तो भी मिल रहा, लेकिन 1% कैसे मिलता है उसको? 100% ईमान वाले को क्या 1% की चीज मिलेगी? 100% जो ईमान लाएगा उसको उसके मर्तबे की चीज मिलेंगी, तो 1% लाएगा उसको उसके मर्तबे की चीज मिलेंगी। तो अपने मेहनत वहां तक करना है, इसलिए मेहनत जरूरी है, इसलिए आगे अपनी तजदीद करना है ताकि जो परसेंटेज कम हो जा रहा फिर इसको बढ़ा लेना है। इसीलिए इंशाल्लाह तो हम मेहनत करेंगे, वहां तक मुकम्मल ईमान की मेहनत है तो इंशाल्लाह मुकम्मल ईमान हासिल करेंगे। मगर अभी तक तो नहीं आए, लेकिन ये आना है बोल के थोड़ी फिक्र है, खाली यहाँ तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए, कहने वाले को भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए, हर दो को अमल की तौफीक इनायत फरमा, उसमें इखलास अता फरमा, उसमें तेरी रज़ा शामिल यान फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।